കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചും പീരീഡുകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിച്ചത്. അത് 9ാം ക്ലാസ് പാഠത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ്, എന്താണ് ബ്ലോക്കുകൾ? 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്? ഹൗ ആർ ദേ നെയിംഡ്? വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് each block of elements? First we want to study names of blocks. Names of blocks. We have already studied the names of subsets. സബ്സെറ്റുകളുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. S subset, P subset, D subset and F subset. These are the names of subsets. In the same way, name of blocks are same as the names of subsets. S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. We can have 4 blocks of elements: S block, P block, D block and F block. Elements in first group and second group. All the elements in first group and second group. We study in first group and second group, all of them are metals. Alkali metals and alkaline earth metals. When we write the electronic configuration of all these elements, it will end in a subshell. When we write sodium 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Electronic configuration ends in 3s1. When we write potassium 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 4, 10, 12, 18. 4s1 ends in 4s1. When we write electronic configuration of all the elements in first group and second group, it will end in S subset. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Okay. All the elements in which the last electron goes to S subset are called S block elements. What are S block elements? All the elements in which the last electron goes to S subshell are called S block elements. They occupy in group number 1 and group number 2. Only one element in group number 18, that is helium. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചോദ്യം എഴുതുക. What are S block elements? In which group they occupy? What are S block elements? In which group they occupy? Answer. All the elements in which the last electron goes to S subshell are called S block elements. They occupy in group number 1 and group number 2. Okay. Then we want to discuss the characteristic of X block elements. First characteristic, all of the first group S block elements, that is in first group elements and second group elements, are strong metals. First group element and second group elements are
strong metals. In first period, in second period, in third period, in fourth period, in all periods, the highest atomic radius element. All the elements in S block have greatest atomic radius in respective period. എല്ലാ പീരീഡുകളിലും ഏറ്റവും ആറ്റോമിക വലിപ്പം കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി വളരെ കുറവാണ്. They have very low ionization energy. ആറ്റമിക് റേഡിയസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നത്. ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ, വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ്? What are the main characteristics of S block elements? Point number 1, all of them are strong metals. ഇവയെല്ലാം ശക്തി കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണ്. Next line number 2, they have low ionization energy. അയോണീകരണ ഊർജം ഇവയ്ക്ക് വളരെ കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, പോയിന്റ് നമ്പർ 3, they have greatest atomic radius. They have greatest atomic radius in the respective period. In the respective periods, they have greatest atomic radius in the respective periods. Next point, next slide. Reactivity increases from top to bottom in group. Reactivity increases from top to bottom in period. First ഗ്രൂപ്പിൽ മാക്സിമം റിയാക്ടിവിറ്റി ഫ്രാൻസിയത്തിനാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും. റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ പീരീഡ്. They form, next point, they form ionic compound. ഇവയുടെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ, സംയുക്തങ്ങൾ അയോണികമാണ്. ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പ്രത്യേകതകൾ. മനസ്സിലാക്കുകയും 5 എണ്ണവും നന്നായി കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 1, ഇവ എല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ സ്ട്രോങ് മെറ്റൽസ്. 2, ഇവയ്ക്ക് അയോണീകരണ ഊർജം വളരെ കുറവാണ്. They have very low ionization energy. 3, they have greatest atomic radius in respective period. ഓരോ പീരീഡിലും ആറ്റോമിക വലിപ്പം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളതാണ്. 4, ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും ക്രിയാശീലത, റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ പീരിയഡ്സ്. 5ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ദേ ഫോം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ അയോണികമാണ്. എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്താണ്? അവ ഏതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പ്രത്യേകതകൾ. പ്രത്യേകതയൊന്നുമല്ല, ഈ 5 എണ്ണം വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. 8ാം ക്ലാസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളോട് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഇന്ന് കേൾക്കുക, നോട്ട് എഴുതുക, നന്നായി പഠിക്കുക. പലയാളും ക്ലാസ് കാണുന്നതിന്റെ വർക്ക് നോട്ട്, ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടു എന്ന്
പേരന്റിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന വർക്ക് നോട്ട് എനിക്ക് തരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് നാളെ 5 മണിക്കൂറിൽ വർക്ക് നോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം. വളരെ നിർബന്ധമാണ്, ഞാൻ നോക്കും. കുറെ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നുമില്ല. പരീക്ഷ എഴുതാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷിനും എല്ലാവർക്കും A+ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. വെറുതെ കണ്ണടച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാൽ A+ കിട്ടില്ല. A+ മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. പഠിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുക. കൂടി വന്നാൽ 3/4 മണിക്കൂറാണ്. നാളെ തൊട്ട് എന്റെ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സും നാളെയുണ്ട്. 3 ക്ലാസ്സും കൂടി 3/4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വളരെ നന്നായി പഠിക്കുക. എക്സാം ആബ്സെന്റ് ആയ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരുകയാണ്. താങ്ക് യു.